Hello students, today we'll look into the another concept, that is three schema architecture. So first of all, we should know what is this three schema architecture. So we know about schema or architecture, so which is nothing but a structure of a database, how the database should be. Okay, so three schema architecture means, so there will be three different levels. Okay, so here proposed to support DBMS characteristics are program data independence and support of multiple views of the data. So these two main things should be enforced in order to design any database using the DBMS. So most of the important characteristics of DBMS are program data independence and providing multiple views. So in order to provide these things, so we should go through the three schema architecture, how the database is going to be structured. Okay, so in this image we can find specially three views or three levels. So one is called the external level, and another one is conceptual level, and one more is internal level. So this internal level is also called internal schema. So here all information regarding storage means how database is going to be stored and how the database or data will be accessed, about the access path, these things will be there. Okay, in the next slide again I am going to explain this one. So this is nothing but internal schema or the physical model. Here next one is conceptual schema or conceptual level. So here almost all schema or structure of database, the concept of the database, how you want to design the database, so it describes how the database is designed. So it may be, the database may be divided into different number of tables, and the table or individual table may have different records, so different columns. Each column may be of specific data type, each column may have constraints, and there may be relationship between multiple tables. So like this, there are so many concepts are gathered and structured under this particular conceptual schema. Okay, so this conceptual schema is going to be enforced or implemented, so using some statements in database management system. So DBMS always provides different kind of statements using the DBMS language. So those statements, definition statements, are used here. So generally in the later we will see data definition languages will be there. DDL. So definition language means definition language statements always gives how you are going to define the database or the table or constraints or relationship, etc. Okay, so using those things, so we may construct, we can construct the entire database, so with this conceptual schema. So this is nothing but conceptual level. So this is internal level, so which always gives the information or description regarding the storage, physical storage, where data and this metadata and actual data will be stored. So stored database. Okay, next one, so just above this you can see this is called external level or external view. Here all users, okay, from this conceptual schema, user can retrieve the database or content of database in varieties of ways. So external view, so he may be a clerk,
he may be clerk. Okay, he may be the branch manager. Here one more external may be there, so he may be officer. He may be an officer. So clerk, his view is different. Here he is branch manager, his view is different. He's officer. So same database can be viewed in different way. So in last class ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದೇ ಡೇಟಾನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ವಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯೂಸ್. So this is nothing but a multiple view. This is one view, this is another view, this may be one more, so on. So there is no limitation at all. A database can be viewed in different ways as external level. So what the information the clerk needs or require, so that information can be given to him. So that is one interface. So what all the information the officers will need, so this particular external view will provide those informations to him. Similarly, the branch manager may have some information from the database, so the DBMS will provide the necessary information for this particular. Okay, so entirely this is called external level. So this is conceptual level where all definitions will be there, how your database is going to be created or defined, and this is internal level. Okay, so for this diagram, so you can have the information here. 3 schema architecture defines DBMS schemas of 3 levels. Say the first level is internal level or schema. At the internal level, to describe physical storage, means permanent storage structure, and access path, how you are going to access that. So ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ವೇಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ. ನ್ಯೂ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ನ್ಯೂ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿಪಿಕಲಿ ಯೂಸಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ so how these access methods will be there, how the storage will be there. Okay, so all the description or information regarding the storage and access path, so that will be in the internal schema. Okay, so that is nothing but this one, this is internal schema. Okay, next, conceptual schema. This conceptual schema is another one. At the conceptual level, to describe the structure and constraints for the whole database for a community of users. Okay, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ it describes ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, DBMS ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯೂವನ್ನು ಅಥವಾ ಲೆವೆಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಸಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ನಮಗಿದೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಆಲ್ಟರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಆಲ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್, ಡ್ರಾಪ್ ಟೇಬಲ್, ಹಾಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಸೊ ಮಾಡಿಫೈ ದಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಮಾಡಿಫೈ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ವೆರಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್, ಆಲ್ಟರ್ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ, ನ್ಯೂ ಕರ್ಸರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೀಮಾದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಯೂಸರ್ ವ್ಯೂಸ್. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ವೇರಿಯಸ್ ಯೂಸರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಲರ್ಕಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯೂ ಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯೂ ಬೇಕು, ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂದರೆ one single bank database can be viewed in different fashion. Okay, usually uses the same data model as the conceptual level. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ಜನರಲಿ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಜಾವಾ ಆರ್ VB, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ DBMS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಜಾವಾ, ಈಗ ಜಾವಾಕ್ಕಾದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಜಾವಾಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒರಾಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್.
ಸೊ ವಿ ಬಿ ಆರ್ ವಿ ಬಿ .net ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ SQL ಸರ್ವರ್. PHP ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು PHP ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ MySQL. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು PHPಗೂ SQL ಸರ್ವರ್ ಆರೇಕರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಪೇರ್ಸು ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ವ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೊ ಕಂಬೈನ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಡೇಟಾಬೇಸನ್ನು DBMS ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಓಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 3 schema architecture mappings. So this mapping is nothing but, so this is called mapping. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, mappings among schema levels are needed to transform request and the data. Programs refer to an external schema and are mapped by the DBMS to the internal schema for execution. So very interesting lines. Mappings among schema levels are needed to transform request and data. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವ್ಯೂ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ, ಆಲ್ ರೋಸ್ ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಪ್ಡ್ ಬೈ DBMS ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ. ಜನರಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ, ವ್ಯೂಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. So here you can find 2 types of independence, logical and the physical data. So this is nothing but data independence is nothing but the capability of database or management system. The capacity to change the conceptual schema without having to change the external schema and their application programs. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಔಟರ್ ಏನೂ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಔಟರ್ ವ್ಯೂಗೆ ಏನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇನ್ ದಿ some situations ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ some crucial moments. ಸೊ ATM ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ATM ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ 10,000 ಅಥವಾ 20,000ಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಟ್ ಟು 25,000. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದು? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 40,000 ಇತ್ತು. Because of some uncertainty, so all banks decided to make 20,000 is the maximum withdrawal limit for a day.
ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ 40,000 ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋಗಿ 40,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಅದೇ ಮಷಿನ್. ಸೊ ಬಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೆಟ್ ಟು 20,000. ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮಷಿನ್, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ವಿಡ್ರಾಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಈಗ ಒಂದು 10 hours ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಆಫ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ATM ಸೆಂಟರ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಲಿಮಿಟ್ 40,000 ಅಂತಿರೋದನ್ನು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು 20,000ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 20,000 ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಅಕೌಂಟೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದಿ ಸೇಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಬಟ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ವಿದೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪಾತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ. ಈಗ ಸರ್ವರ್ದಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾವನ್ನು ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಾ. ನೀವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಓಲ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾವನ್ನು ಈ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ನಾವು ಡಂಪ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂ ಮೀಡಿಯಾ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಾ? ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಎ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಟ್ ಎ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ is changed, only the mappings between this schema and higher level schema need to be changed in a DBMS that fully support data independence. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, when a schema at lower level is changed, only the mapping between this schema and higher level schema need to be changed. ಆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಕೀಮಾಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಕೀಮಾಸ್ ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ರೆಫರ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾತನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ರಿಟ್ರೈವ್, ಸೊ ದೋಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ DBMS ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಹೇಳೋಣ.